जय गाय माता। मित्रों, आज बोळचोथनो दिवस है। आज गाय मातानी पूजा करी बोळचोथनी वार्ता साथे 4 वार्ता सांभळवानुं महत्व है। आज बोळचोथनी वार्ता, सामा पांचमनी वार्ता, आ 2 वार्ता सांभळवाथी मासिक धर्मने लगता दोषमांथी मुक्ति मळे छे। जाणे अजाणे थयेला पापनो नाश थाय छे। साथे नागपांचम अने शीतळा सातमनी वार्ता पण आज सांभळवानुं महत्व है। तो आ 4 वार्ता आजना एक ज विडियो में सांभळीए। आ 4 वार्ता ने पूरी श्रद्धा थी सांभळजो। तो पहली वार्ता सांभळीए बोळचोथनी वार्ता। वार्ता सांभळती वखते हाथ में घऊं के चोखाना दाणा राखवा अने मन में जय गाय माता एम बोलतुं रहेवुं। बोलो गाय मातानी जय। आज गाय अने तेना वाछरडानी पूजन करवानुं विशेष महत्व छे। आज घऊं अने घऊंमांथी बनावेल वानगीओ न खावी तेवी मान्यता वर्षोथी छे। तेमज गायनुं दूध, गायना दूधमांथी बनावेली वानगी न खावी तेवी मान्यता वर्षोथी छे। आज गाय अने तेना वाछरडानी पूजा करवामां आवे छे। आ पूजा गोधूली समयमां कराय छे। ज्यारे गाय सांजे चरीने पाછી फरे ए वेळाने गोधूली वेळा कहेवाय छे। आजे गायनुं तेना वाछरडा सहित पूजा करवाथी अनेक दोषमांथी मुक्त थवाय छे। कारण के गाय मातामां 33 करोड़ देवतानो वास छे। माटे गाय मातानुं पूजन करवाथी अनेक जन्मोना पाप नाश पामे छे। अपनी भारतीय संस्कृति में आ चौथनु खूब ज महत्व है। अपना जीवन में जेटली अपनी जनितानु ऋण है एटलू ज ऋण गाय मातानु पण छे। जे तेनु दूध आपणने आपे छे, आपणने तंदुरस्ती आपे छे, आपणा बाळकोने पोषण आपे छे। आथी ज अपनी संस्कृति में गायने माता कही छे। गायनु ऋण चूकववानो दिवस एटले बोळचोथ। आ दिवसे स्त्रीओ बोळचोथनु व्रत करे छे। व्रत करनार स्त्री कंकु, चोखा, फूल अने नागला चढ़ावी गाय मातानी पूजा करे छे अने बाजरीनो रोटलो अने मगनु शाक खाई एकटाणुं करे छे। कारण के आ दिवसे घऊनी कोई पण वस्तु खावानी नथी होती। तेमज गायनुं दूध पण न खावुं एवी मान्यता छे। तेमज आजना दिवसे चप्पू छरीथी न कापवू अने खांडवू नहीं तेवी मान्यता छे। आज दरेक स्त्रीओ गाय मातानी अचूक पूजा करे छे। गाय माताना शींगड़ा पर तेल लगावी, कंकुनो चांदलो करी, नागला चढ़ावी, पूछड़े जळनो अभिषेक करे छे अने प्रदक्षिणा करे छे। आवी रीते बोळचोथनी गाय मातानी पूजा अने व्रत करी वार्ता सांभळवामां आवे छे। आवी रीते पूरी श्रद्धाथी जे बहनों बोळचोथनुं व्रत करे छे तेना सौभाग्यमां वृद्धि थाय छे। तेना बाळकोने लांबी आयुष्य, निरोगी जीवन अने सुखाकारीनुं वरदान प्राप्त थाय छे। तो मित्रों, आ हतुं बोळचोथ व्रतनी विधि, आ दिवसनुं महत्व, आ दिवसे करवाना कार्यो। तो हवे सांभळीए बोळचोथनुं महात्म्य दर्शावती आजना दिवसे सांभळवामां आवती बोळचोथनी कथा वार्ता। बोलो गाय मातानी जय। एक गाम हतुं। एमां सासू अने वहू रहे। श्रावण महीनो आव्यो। श्रावण महीना में अंधारी चौथनो दिवस आव्यो। सासूए वहूने कह्युं के वहू, हूँ नदीए नावा जाऊं छुं, हूँ आवुं त्यां सुधीमां तमे घऊंलो खांडी राखजो। अने वहूए कह्युं के भले बा, घऊंलो खांडी राखीश। वहूने जरा अक्कल ओછી हती। ते ઊંધું समझी। तेना घरे एक लाल रंगी वाछरडो हतो। बधा तेने घऊंलो कहेता हता, जेथी वहू समझी के आ घऊंलो खांडवानुं कह्युं छे। अने वहूए तो वाछरडाने पकड़ी अने मांड मांड कापी अने खांडी नाख्यो अने पछी मोटा हांडलामां नाखी अने चूले चढ़ाव्यो। सासू तो नदीए नाई घरे आव्या अने वहूने कह्युं के वहू, तमे घऊंलो खांडी राख्यो? वहूए कह्युं के हा बा, घऊंलो तो खांड्यो पण मांड मांड हाथ मार्यो, पण मैं तो गमे तेम करी एना कटका करी अने खांडी ज नाख्यो अने हांडले चढ़वा मूक्यो छे। आ सांभळी सासूए कह्युं के कटका कर्या ते वળી कयो घऊंलो खांड्यो? अने वहू बोली के बा, आपड़ो वाछरडो घऊंलो। आ सांभळी सासू तो हाय हाय करवा लागी के वहू, अरे गांडी, ते तो गजब करी नाख्यो। कुंबळा वाछरडाने कापता तारो जीव केम हाल्यो? अने सासूनी आंखमांथी तो दळदळ आंसू वहेवा लाग्या
અને વહુને ઠપકો આપ્યો. વહુને પણ પોતાની ભૂલ સમજાઈ અને તે પણ રડવા લાગી. હવે આનું શું કરવું? અને સાસુએ તો મોટો ટોપલો લઈ તેમાં પેલું હાંડલું મૂક્યું અને વહુને ઉકરડે દાટી આવવા મોકલી. ગામના ઉકરડે જઈ વહુએ પેલું હાંડલું દાટી દીધું અને ઘરે પાછી આવી અને સાસુએ કમાડ વાસી દીધા. અને સાસુ તો ભગવાનના નામનું સ્મરણ કરતી બેસી ઘરમાં રડે છે. હવે વાછરડાની માતા ગાય હતી તે સવારમાંથી સીમમાં ચરવા ગઈ હતી. તેને ત્યાં આત્મજ્ઞાન થયું. તેને ખબર પડી કે પોતાનો ઘઉંલો મરી ગયો છે અને તેને ઉકરડામાં દાટી દીધો છે. અને ગાય તો ઠેકડા મારતી ઉકરડે ગઈ અને જોરથી શીંગડું માર્યું અને બરાબર હાંડલાને વાગ્યું. એ સાથે જ એમાંથી જીવતો વાછરડો ઘઉંલો બહાર નીકળ્યો અને ગાય માતા પાસે આવી ધાવવા લાગ્યો. હવે ગામમાં એક રંગી વાછરડાવાળી ગાય બીજે ક્યાંય ન હતી. તેથી ગામની બધી જ સ્ત્રીઓ તેની પૂજા કરતી. ઘણી વાર થઈ ગામની સ્ત્રીઓ હાથમાં થાળી લઈ ઘઉંલાને પૂજવા આવી, પણ ઘઉંલો દેખાતો નથી. બારણા ખખડાવ્યા પણ સાસુ કમાડ ઉઘાડતી નથી. જવાબ શું આપે? અને અંદરથી કંઈ જવાબ ન મળ્યો એટલે બધી સ્ત્રીઓ પાછી ફરી ગઈ. ત્યાં તો સામે ગાય અને તેનો વાછરડો દોડતો આવી પહોંચ્યો, પરંતુ વાછરડાના ગળામાં ફૂલના હારને બદલે હાંડલાનો કાંઠલો. આ જોઈ બધી સ્ત્રી તો નવાઈ પામી. એક સ્ત્રીએ વાછરડાના ગળામાંથી કાંઠલો કાઢી અને બધી સ્ત્રીએ વારાફરતી તેનું પૂજન કર્યું. ગળામાં ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો અને ગાય માતાની ગરબી ગાવા લાગી. એટલે ઘરમાં રહેલા સાસુ વહુ વિચારવા લાગ્યા કે વાછરડો તો મરી ગયો છે અને ગરબી શાની ગવાય છે. અને સાસુએ બારણાની તિરાડમાંથી જોયું તો ગાય ઊભી હતી અને વાછરડો ધાવી રહ્યો છે. આ જોઈ સાસુ તો હરખાઈ ગઈ અને ભગવાનનો ઉપકાર માન્યો અને સાસુએ કમાડ ખોલી નાખ્યા અને જે કંઈ બન્યું હતું તે બધી જ હકીકત બહેનોને સંભળાવી અને કહ્યું કે બહેનો, તમારા ગાય માતાના વ્રતના પ્રતાપે મારો ઘઉંલો સજીવન થયો છે. અને સ્ત્રીઓએ કહ્યું કે માજી, ગાય માતાના શરીરમાં 33 કરોડ દેવતાઓનો વાસ હોય છે, એટલે ગાય માતાનું વ્રત કરવાથી મનોકામના જરૂર પૂરી થાય છે. અને ત્યારથી સાસુ અને વહુને પણ ગાય માતા ઉપર એટલી બધી શ્રદ્ધા બેઠી કે તે પણ દર વર્ષે બોળ ચોથનું વ્રત કરવા લાગી અને આ દિવસે ખાંડવું નહીં, દળવું નહીં તેવો નિયમ લીધો. હે ગાય માતા, તમે જેવા સાસુ વહુને ફળ્યા તેવું તમારું બોળ ચોથનું વ્રત કરનાર, ગાય માતાની પૂજા કરનાર, આ કથા સાંભળનાર, વાંચનાર દરેકને ફળજો. દરેકની મનોકામના પૂરી કરજો. દરેકના ઘર પરિવારની, બાળકોની રક્ષા કરજો. બોલો ગાય માતાની જય. બીજી વાર્તા છે સામા પાંચમની વાર્તા. આ વ્રત સપ્ત ઋષિઓને સમર્પિત છે. આ વ્રત કરવાથી દીકરીઓને અને બહેનોને માસિક ધર્મના દોષમાંથી મુક્તિ મળે છે. જાણે અજાણે થયેલા પાપમાંથી મુક્તિ મળે છે અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. તો સાંભળીએ ઋષિ પાંચમનું શું મહત્વ છે અને તેની પાપનાશક સુંદર કથા. શાસ્ત્રોમાં ઉલ્લેખ છે કે ભાદરવા સુદ પાંચમ એ સામા પાંચમનું વ્રત કરનારે સામો ખાવો, આખો દિવસ ફળાહાર કરવો, યથાશક્તિ દાન પુણ્ય કરવું અને આ દિવસે સપ્ત ઋષિની પૂજા કરવી, તેમજ નદી, તળાવ કે કોઈ નામાધારી નદીમાં સ્નાન કરવું. આ વ્રતનો મહિમા રજસ્વલા સ્ત્રીઓ માટે બહુ મોટો છે. સામા પાંચમનું વ્રત કરનાર સ્ત્રી પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. આ વ્રત કરનારે અઘેડાનું દાંતણ કરવું, આંબળાના ચૂર્ણથી માથું ધોવું, શરીરે માટી ચોળી સ્નાન કરવું, તેમજ આહારમાં ફળ ફળાદી અને સામાનું સેવન કરવું, વડીલો તથા ગુરુની સેવા કરવી અને યથાશક્તિ દાન આપી વ્રત પરિપૂર્ણ કરવું. આ દિવસે સામા પાંચમ વ્રતની કથા સાંભળવાનું ખૂબ મહત્વ છે. કોઈ કારણસર સામા પાંચમનું વ્રત ન થઈ શક્યું હોય તેમણે આ કથા જરૂર સાંભળવી. જે કથા સાંભળવા માત્રથી સામા પાંચમ વ્રત કર્યાનું પુણ્યફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો સાંભળીએ સામા પાંચમ વ્રતની વાર્તા. વૈદર્ભ નામે એક દેશ હતો. તેમાં ઉત્તંક નામે એક મહાપંડિત રહેતા હતા. તેની પાઠશાળા જગતમાં પ્રખ્યાત હતી. તેને સુશીલા નામે સદ્ગુણી પત્ની હતી. સંતાનમાં એક પુત્ર સુવિભીષણ અને એક પુત્રી સતમા, એમ 2 બાળકો હતા.
પુત્ર મોટો થયો એટલે બ્રાહ્મણે તેને સારી રીતે ભણાવ્યો અને નાની ઉંમરમાં જ તે સર્વ શાસ્ત્રોમાં નિપુણ બની ગયો અને પુત્રી મોટી થતાં તેને પરણાવી અને સાસરે વળાવી દીધી. પરંતુ પુત્રી સતમાના દુર્ભાગ્ય કે સાસરે ગયે માંડ તેને એકાદ વર્ષ થયું હશે ત્યાં તો સાસુ સસરા અને તેમના પતિ ત્રણેય ટૂંકી માંદગી ભોગવી થોડા દિવસના અંતરે મૃત્યુ પામ્યા. હવે સાસરિયામાં કોઈ ન હતું એટલે વિધવા સતમા ચોધાર આંસુ વહાવતી પિયરિયામાં આવી. દીકરીની આવી દશા જોઈ બ્રાહ્મણ ઉત્તંકનું મન માનવ સેવા તરફ વળ્યું. તેને થયું કે માનવ ધર્મ કરતાં મોટો બીજો ધર્મ કોઈ નથી. ઘરના બધાને બ્રાહ્મણની આ વાત ગમી અને ઘરના બધાએ ગંગા કાંઠે આશ્રમ બાંધીને રહેવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણ ઉત્તંકની વિદ્વતા જોઈ આસપાસમાં રહેતા બ્રાહ્મણો પોતાના સંતાનોને એના આશ્રમમાં ભણવા મોકલવા માંડ્યા. ઉત્તંક વિદ્યાર્થીઓને સારી રીતે શાસ્ત્ર ભણાવતા અને ધીમે ધીમે તેની ખ્યાતિ વધવા લાગી અને દૂર દૂરથી વિદ્યાર્થીઓ તેના આશ્રમમાં ભણવા આવવા લાગ્યા. એક દિવસ વિધવા સતમા ઉપર કુદરતનો કોપ ઉતરી આવ્યો. તે આશ્રમ પાસે ઝાડ નીચે અમસ્તી સૂતી હતી અને એ વખતે એકાએક એના શરીરમાંથી પરુના રેલા નીકળવા લાગ્યા અને આખો દેહ કીડાઓથી ખદબદી રહ્યો હતો. એના દેહમાંથી એવી દુર્ગંધ આવતી હતી કે તેની પાસે તો શું દૂર પણ બેસાય નહીં તેવી તેની દશા જોઈ બ્રાહ્મણ અને બ્રાહ્મણી કંપી ગયા. તેઓ સતમાને સાચવીને આશ્રમમાં લઈ ગયા અને ગરમ પાણીથી સારી રીતે નવરાવી. એ સાંજે પંડિત ઉત્તંકે સમાધિ દ્વારા જોયું તો ખબર પડી કે પરભવમાં તેની પુત્રી સતમા એક બ્રાહ્મણની પત્ની હતી, પણ રજસ્વલા ધર્મ તે બરાબર પાળતી ન હતી. રજસ્વલા સ્ત્રીએ પાળવાના બધા નિયમો તેણે અવગણ્યા હતા. તે પરભવના પાપને લીધે આ ભવમાં તેની નાની ઉંમરમાં વૈધવ્ય આવ્યું અને દેહમાં કીડા પડ્યા. એક દિવસ પરભવમાં સામા પાંચમનું વ્રત કરતી છોકરીઓની તેણે હાંસી ઉડાવી હતી. તેનું ફળ પણ આ ભવમાં તે ભોગવી રહી છે. સમાધિમાં આ બધું જોયા પછી ઉત્તંક બ્રાહ્મણે તેની પુત્રીના પરભવની બધી વાત તેની પત્નીને જણાવી. તેની પત્નીએ કહ્યું કે સ્વામી, એ તો જેવા કર્મ તેવા ફળ, એમાં આપણે શું કરીએ. પુત્રીની પરભવની કરણી સારી ન હતી તેથી આ ભવમાં તેની એવી હાલત થઈ છે. પોતાનો ધર્મ પાળે નહીં અને જે વ્રત કરે તેને વખોડે તેની માઠી જ દશા થાય છે. પણ સ્વામી, એ જેવી છે તેવી આપણી પુત્રી છે. તે દુઃખી છે એટલે આપણે પણ દુઃખી. તેના દુઃખનું પરભવના પાપનું કંઈ નિવારણ તમે જાણતા હો તો કહો. આ સાંભળી બ્રાહ્મણે કહ્યું કે મારી બુદ્ધિ એમ કહે છે કે જો તે સામા પાંચમનું વ્રત કરવા માંડે તો તેના બધાય પાપનો ક્ષય થાય અને કાયા નિરોગી થાય. આશ્રમમાં ખાટલામાં સૂતેલી સતમાએ આ બધું સાંભળ્યું અને તેણે વ્રત કરવાનો સંકલ્પ કર્યો અને તેના પિતાજીને સામા પાંચમ વ્રતની વિધિ પૂછી તો પિતાજીએ આશ્વાસન આપી કહ્યું કે બેટી, તારો પરભવ તો તે બગાડ્યો. હવે આ ભવ સુધારવો હોય તો શુદ્ધ ભાવથી સામા પાંચમનું વ્રત વિધિ સહિત કરવા માંડ, જેને ઋષિ પાંચમ પણ કહે છે. ભાદરવા સુદ પાંચમના દિવસે આ વ્રત લેવાય છે. આ દિવસને ઘણા લોકો ઋષિ પંચમી પણ કહે છે. વ્રત કરનારે ભાદરવા સુદ પાંચમના દિવસે પ્રાતઃકાળે ઉઠી સ્નાન કરી ઘીનો દીવો કરવો, નૈવેદ્યમાં ફળ ફળાદી મૂકવા. દીવો કર્યા પછી વ્રત કરનારે સપ્ત ઋષિનું ધ્યાન ધરવું. ભારદ્વાજ, ગૌતમ, કશ્યપ, જમદગ્નિ, વિશ્વામિત્ર, અત્રિ અને અરુંધતી સહિત વશિષ્ઠ એ સાતેય ઋષિઓને વારંવાર યાદ કરી તેમનું ધ્યાન ધરવું. આ વ્રતમાં ઋષિઓની પૂજાનું મહાત્મ્ય છે. વ્રત કરનારે ફળાહારમાં સામો લેવો. ફળ ખાઈને પણ આ વ્રત કરી શકાય. જમીનમાં થતા શાક પણ આહારમાં લઈ શકાય. ઉપવાસ થઈ શકે તો એ વધુ ઉત્તમ છે. સ્ત્રીઓ શુદ્ધ ભાવથી આ સામા પાંચમનું વ્રત કરે તો રજસ્વલા ધર્મ વખતે જાણે અજાણે થયેલા દોષો નાશ પામે છે. અને સામા પાંચમના વ્રતનો મહિમા વિધિ જાણ્યા પછી તેણે દર વર્ષે આ વ્રત કરવાનો પાકો સંકલ્પ કર્યો. એ સાથે જ તેના દેહની વિકૃતિ દૂર થવા લાગી, પીડા ઓછી થવા લાગી અને 3 દિવસમાં તે બિલકુલ નિરોગી બની ગઈ. જોતજોતામાં ભાદરવો માસ આવ્યો અને સુદ પાંચમનો પવિત્ર દિવસ આવતા
બ્રાહ્મણની વિધવા પુત્રી સતમાએ સામા પાંચમનું વ્રત આદર્યું. નાહીને તેણે સપ્ત ઋષિઓને યાદ કર્યા. આખો દિવસ તેમના નામનું રટણ ચાલુ રાખ્યું. આહારમાં માત્ર થોડો સામો લીધો અને રાત્રિના ભજન કીર્તન કરી સૂઈ ગઈ. આ સામા પાંચમ વ્રતના પ્રતાપે સતમાના બધા પાપ નાશ પામ્યા, દોષો દૂર થયા અને તેને શાંતિ થઈ. આવો મહિમા છે સામા પાંચમ વ્રતનો. જે ભાવિકો આ સામા પાંચમનું વ્રત કરશે, ગુરુજનોની આજ્ઞા પાળશે, આ કથા વાંચશે કે સાંભળશે, તેના અજાણપણે થયેલા પાપો બળીને ભસ્મ થઈ જશે અને સુખ શાંતિ મળશે. તેની કાયા નિરોગી રહેશે, તેને દીર્ઘાયુના આશીર્વાદ મળશે. બોલો સપ્ત ઋષિની જય. હવે સાંભળીએ નાગ પાંચમની વાર્તા. નાગ પાંચમના દિવસે પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરી પવિત્ર થઈ ઘરના પારિયાણા પર નાગનું ચિત્રામણ દોરવું. પછી ત્યાં ઘીનો દીવો, ધૂપ, દીપ પૂજન કરવું. નૈવેદ્યમાં બાજરીના લોટની ઠરેલા ઘીમાં ચોળેલી કુલેર ધરાવવી અને એકટાણું કરવું. આ વ્રત કરનારના ઘર પરિવારને નાગદેવનો ઉપદ્રવ નડતો નથી. નાગ પાંચમની વાર્તા પૂરી શ્રદ્ધાથી અને ધ્યાનથી સાંભળજો. બોલો નાગ દેવતાની જય. એક ડોશીને 7 દીકરા, 7યને પરણાવેલા. 7 વહુઓમાં જે નાની વહુ હતી તેના પિયરમાં કોઈ મળે નહીં, એટલે બીજી વહુઓ તેને અવારનવાર ન બાપી ન પિયરી કહી મહેણા આપે. એટલું જ નહીં, ભલી નાની વહુને જેવું તેવું ખાવાનું આપે અને ઘરનું બધું કામ તેની પાસે કરાવે. એવામાં શ્રાદ્ધ પક્ષ બેઠો અને ડોશીના ઘરમાં દૂધની મજાની ખીર રંધાઈ અને તે ખીર ઘરના બધાએ હોંશે હોંશે પેટ ભરીને ખાધી, પણ નાની વહુને જરાયે ખીર ન આપી. એક તો નાની વહુને ચડતા દિવસો હતા, તેમાં ખીર રંધાયેલી જોઈ એટલે ખીર ખાવાની ઘણી ઈચ્છા થઈ, પણ કોઈએ આપી નહીં. તેથી બિચારી મન વાળીને બેસી રહી. એવામાં સાસુએ તેને બોલાવી અને કહ્યું કે ન પિયરી, આમ થાંભલાની જેમ શું બેઠી છો? જા, જે કંઈ વધ્યું હોય એ ખાઈ લે અને પછી નદીએ જઈ વાસણ માંજી આવ. નાની વહુના મનમાં એમ કે તપેલીમાં થોડી ઘણી ખીર બચી હશે. એ તો હરખભેર રસોડામાં ગઈ, જોયું તો બધું સફાચટ. ખીરની તપેલીમાં જરાયે ખીર ન મળે, માત્ર તેની કપોટીઓ બાજી હતી. એની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા. કશું જ ખાવાનું ન હતું. એ બિચારી ભૂખ્યા પેટે ઢગલો વાસણ લઈ નદીએ માંજવા ગઈ. નદીએ જઈ ખીરના તપેલામાં જે કપોટી બાજી હતી તેને તવેથા વડે ઉખાડી એક વાટકી ધોઈ તે વાટકીમાં રાખ્યો અને નજીક આવેલા ઝાડના થડ પાસે એ વાટકી મૂકી દીધી અને વિચાર કર્યો કે નિરાતે વાસણ માંજી અને નિરાતે ખાઈશ. પણ નાની વહુના ભાગ્યમાં ખીરની કપોટી પણ ન હતી. એક ઝાડ આગળ રાફડામાં એક ગર્ભવતી નાગણ રહેતી હતી. તેને ખીરની વાસ આવી એટલે તે બહાર આવી ખીરની બધી કપોટીઓ ખાઈ હરખભેર રાફડામાં જતી રહી. નાની વહુએ બધા વાસણ માંજી સ્નાન કરી લીધું. પછી વસ્ત્રો પહેરી ખીરની કપોટી ખાવા ઝાડ પાસે ગઈ તો વાટકીમાં કંઈ જ ન મળે. એ તો આશ્ચર્યમાં પડી ગઈ કે આવી બળેલી કપોટી પણ કોણ ખાઈ ગયું હશે. પેલી નાગણી રાફડામાંથી ડોકું બહાર કાઢી ત્યાં જ જોતી હતી. ત્યાં તો નાની વહુ ગુસ્સે થવાને બદલે બોલી કે મારા જેવી કોઈ દુખિયારીએ ખાધી હશે, ભલે તેણે ખાધી. મારું પેટ ઠરે એવું ખાનારીનું પેટ ઠરજો. નાગણી આ સાંભળી એના પર પ્રસન્ન થઈ, કારણ કે તેણે ગાળો દેવાને બદલે આશીર્વાદ આપ્યો. એ તો ધીમે ધીમે બહાર આવી મનુષ્યની વાચામાં કહેવા લાગી કે બહેન, તારા ભાગની કપોટી હું ખાઈ ગઈ છું. નાની વહુએ આંસુ સારતા કહ્યું કે હે નાગણીમાં, સાસરિયામાં સુખ નથી, પિયરિયામાં કોઈ નથી. મારે તો દુઃખ રડવાની પણ કોઈ જગ્યા નથી. સાસરે પૂરું ખાવાનું મળતું નથી, ઘરનું વૈતરું કરવું પડે છે, તો એ મેણા તો રોજ સાંભળવા પડે છે. મને પણ તમારી જેમ દહાડા રહ્યા છે, પણ ખોળો ભરાવનાર કોઈ નથી. મારો તે કંઈ અવતાર છે? આમ કહેતા નાની વહુ ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડી. નાગણીએ તેના પર દયા લાવી કહ્યું કે દીકરી, તારા પિયરમાં કોઈ નથી તો અમે તારા પિયરિયા, અને જો તારે ખોળો ભરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પેલા મારા રાફડા પાસે કંકોત્રી મૂકજે, પછી હું બધું સંભાળી લઈશ. નાની વહુએ આંસુ લૂછી નાખ્યા અને તે હરખભેર વાસણ ઉઠાવી ઘરે જતી રહી. થોડા દિવસો પછી નાની વહુને ખોળો ભરવાનો દિવસ આવ્યો.
ત્યારે તેની જેઠાણીએ કટાક્ષ કરી કહેવા લાગી કે આ ન પિયરીને વળી ખોળાના ઓરતાશા. જેઠાણીના આ મેણા તેણે સાંભળ્યા ન સાંભળ્યા કર્યા અને નાની વહુએ સાસુ પાસે જઈ કહ્યું કે માતાજી, મને એક કંકોત્રી લખી આપો, મારે પિયરના દૂરના સગા છે તેમને મોકલવી છે. નાની વહુ કંકોત્રી લઈ નાગણના રાફડા પાસે મૂકી આવી. તેને હવે બહુ ફફડાટ થવા માંડ્યો કે મારો પ્રસંગ સચવાશે કઈ રીતે. નાની વહુનો ખોળો ભરવાનો વખત થયો એટલે સાસુજી દાઢમાં બોલ્યા કે ઝટપટ ચૂલે આંધણ મેલો, વહુના પિયરિયા આવવાના છે, પેટી ભરીને લુગડા અને ઘરેણાં લાવવાના છે. પણ આ તે શું ચમત્કાર થયો! થોડી જ વારે ત્યાં નાગણી, નાગ દેવતા અને નાગકુમારો મોટી છાબોમાં હીરચીર અને ઘરેણાં લઈને આવ્યા. એમને જોઈ નાની વહુના સાસરિયાના બધા ડઘાઈ ગયા. બધાયની બોલતી બંધ થઈ ગઈ. હવે તો ચૂલા ઉપર ખરેખર આંધણ મુકાયા. તો નાગ દેવતા બોલ્યા, અમને દૂધ સિવાય કંઈ ન ખપે. તરત દૂધના દેગડા ચૂલા ઉપર ઉકળવા મુકાયા. પછી મોટી મોટી કથરોટોમાં એ મસાલેદાર દૂધ નાખી તેને બીજા ઓરડામાં ઠરવા મૂક્યા. એટલે નાગ કુટુંબ ત્યાં જઈને બધું દૂધ પી ગયું. ત્યારબાદ નાની વહુનો ખોળો ભરવાની વિધિ શરૂ થઈ. વહુના પિયરિયા તરીકે આવેલા નાગરાજના કુટુંબે તો નાની વહુને હીરના ચીર, રેશમી સાડીઓ, અટલસના કાપડા, સોના ચાંદીના દાગીના, રત્નજડિત અલંકારો આપ્યા. આ જોઈને નાની વહુના સાસરિયાઓની તો આંખો જ ફાટી ગઈ. ખોળા ભરણું થયા પછી નાગદેવતાએ ડોશીને કહ્યું કે માજી, તમારી વહુને અમારી સાથે વળાવો. સુવાવડ આવ્યા પછી 1.25 મહિનાનું નાશે ત્યારે તેને અમે મૂકી જઈશું. નાની વહુ તો નાગ કુટુંબ સાથે ચાલવા લાગી. જ્યારે તેઓ નદી પાસે આવેલા રાફડા આગળ આવ્યા ત્યારે નાગમાતાએ કહ્યું કે દીકરી, ડરીશ નહીં, તું અમારી પાછળ ચાલી આવ. તે બધાની પાછળ નાની વહુ રાફડામાં પ્રવેશી તો અંદર મોટું ભોંયરું હતું અને તેમાં સુંદર મહેલ હતો. આ જોઈ નાની વહુનો બધો ભય ટળી ગયો. મહેલના ચોકમાં એક કલાત્મક હિંડોળા ખાટ હતી. તેના પર નાની વહુને બેસાડી ને તેની પાસે નાનકડા નાગકુમારોને બેસાડી નાગણીએ કહ્યું કે દીકરી, આ નાગકુમારોને તારા ભાઈ સમજી તેની સાથે રમજે, જે આનંદ કરજે. તારે અહીં ખાવા પીવાનું, ખેલવાનું અને મજા કરવાની. માત્ર એક જ કામ કરવાનું છે. એમ કહી નાગણીએ એક ઘંટડી લાવી આપી. તેને કહ્યું કે નાગકુમારો સવાર, બપોર અને સાંજે દૂધ પીએ છે. એ ત્રણેય સમયે તારે ઘંટડી વગાડવાની. એટલે ઘંટડીનો અવાજ સાંભળી નાગકુમારો જ્યાં હશે ત્યાંથી તારી પાસે દોડતા આવશે અને પછી તારે દૂધ પીવડાવવાનું. સમય વીતતા નાની વહુને સુવાવડાવી. રૂપાળો પુત્ર સાંપડ્યો. છોકરો ધીમે ધીમે મોટો થતો ગયો. એક દિવસ નાની વહુએ નાગકુમારોને પીવા માટે ચૂલા ઉપર દૂધનું તપેલું ચડાવ્યું હતું. દૂધ ઉકળી ગયું એટલે તેને ટાઢું પાડવા બાજુના ખંડમાં ગઈ. આ દરમિયાન તેનો છોકરો ત્યાં રમતો હતો. તે પાપા પગલી માંડતો ઘંટડી પાસે ગયો અને ઘંટડી વગાડવા લાગ્યો. ઘંટડીનો અવાજ સાંભળી દૂધ પીવાનો વખત થયો એમ સમજી નાગકુમારો ત્યાં દોડી આવ્યા અને નાગકુમારોને જોઈ છોકરો ડરી ગયો. એટલે તેના હાથમાંની ઘંટડી નીચે રહેલા 2 નાગકુમારોની પૂંછડી પર પડી અને ઘંટડીની ધારથી બંનેની પૂંછડી કપાઈ ગઈ. બીજા નાગકુમારો ઉતાવળમાં દૂધ પીવા ગયા પણ તે ગરમ હતું તેથી એના મોઢા બળી ગયા. નાની વહુએ નાગકુમારોના ચિત્કારો સાંભળ્યા અને તેણે આવીને જોયું તો નાગકુમારો બાંડિયા બૂચિયા થઈ ગયા હતા. તે પોતાના અણસમજુ છોકરાને કહે પણ શું, તેને પસ્તાવો તો ખૂબ થયો, પરંતુ થયેલું થોડું મટી જવાનું હતું. પણ નાગકુમારોએ છોકરા ઉપર દાજ રાખી અને બોલી ઉઠ્યા કે અમે આ છોકરાઓને કરડીને જ જંપશું. નાગમાતાને આ વાતની ખબર પડી, પરંતુ નાના છોકરાને કહે શું, ઉલટું તેણે નાગકુમારોને ઠપકો આપ્યો કે તમે વેરની વાત ભૂલી જાઓ. જોતજોતામાં નાની વહુને સાસરે વળાવવાનો દિવસ આવ્યો. નાગરાણીએ તેને મનપસંદ પહેરામણી આપી સુવર્ણનો ચૂડો આપ્યો અને વિદાય વેળાએ નાગમાતાએ કહ્યું, દીકરી, તને દુઃખ પડે તો અહીં જ આવજે. નાની વહુ આ બધું લઈને સાસરે ગઈ. સાસુએ એના છોકરાને લઈને રમાડ્યો અને વહુને ભેટી પડી. પરંતુ નાની વહુની જેઠાણીઓને આ ગમ્યું નહીં. તે નાની વહુ પર ઈર્ષ્યા કરવા લાગી.
કારણ કે હવે એનું માન વધવા માંડ્યું હતું. આ બાજુ પેલા બાંડિયા બુચિયા નાગકુમારો છોકરા પ્રત્યેનો વેર ભૂલ્યા ન હતા, એટલે તેઓ વેરની વસૂલાત કરવા નાની વહુના ઘરમાં આવી ઘંટડી નીચે લપાઈ ગયા. એ જ વખતે નાની વહુ કૂવેથી પાણીનું બેડું ભરી ઘરમાં આવી, પરંતુ તેને ઉંબરામાં ઠોકર વાગી અને ઠોકર વાગતા જ તેણે તેના ભાઈઓને યાદ કર્યા કે ખમ્મા મારા બાંડિયા વીરા, ખમ્મા મારા બુચિયા વીરા. આમ તેનાથી બોલાઈ જવાયું. આ સાંભળી ઘંટી નીચે છુપાયેલા નાગકુમારોનો ક્રોધ શમી ગયો, કારણ કે બહેને અહીંયા પણ તેને સંભાળ્યા હતા. આથી તેઓ વેર ભૂલી પોતાના ઘરે જતા રહ્યા. એક દિવસ નાની વહુના છોકરાએ રમતા રમતા મોટી વહુના દૂધનો વાટકો ઢોળી નાખ્યો, એટલે મોટી વહુ ગુસ્સામાં બબડવા લાગી કે ગરીબનું દૂધ ઢોળીને તમારા હાથમાં શું આવવાનું છે? અમે પાછું ક્યાં લેવા જશું? તમારે તો પિયરની ઓથ છે, એટલે આંગણે ગાયો અને ભેંસો લાવીને બાંધશો, અમે શું બાંધશું? નાની વહુને જેઠાણીના આવા વેણ કડવા ઝેર જેવા લાગ્યા. એ તો છોકરાને લઈ નાગમાતા પાસે દોડી ગઈ અને જેઠાણીએ મેણું માર્યું એ વાત કહી. નાગમાતાએ એને આશ્વાસન આપી કહ્યું કે દીકરી, તું ઘરે જઈને ઘર પાછળની જગ્યામાં વાડો તૈયાર કર. કાલે તારે ત્યાં ગાયો અને ભેંસો આવી જશે. વહુ તો હરખભેર છોકરાને લઈ ઘરે ગઈ અને રાતોરાત ઘર પાછળની જગ્યાને સાફસૂફ કરી મજાનો વાડો બનાવી દીધો. બીજા જ દિવસે એના બાંડિયા બુચિયા ભાઈઓ 15 ગાયો અને 7 ભેંસો લઈને આવ્યા અને વાડામાં બાંધી બહેનની રજા લેવા ગયા. તો નાની વહુ એમને ભેટી પડી અને ઓવારણા લીધા. ભાઈઓ પછી ચાલ્યા ગયા. નાની વહુએ ઘરમાં બધાને કહ્યું કે બધુંય દૂધ ઘરમાં વાપરવાનું છે, જેને જેટલું લેવું હોય એ ખુશીથી લઈ શકે છે. આ બધું મારું નહીં પણ આપણા બધાનું છે. આ સાંભળી જેઠાણીઓ રાજીના રેડ થઈ ગઈ. સાસુના હર્ષનો પાર રહ્યો નહીં. નાની વહુના માન વધી ગયા અને સૌ તેને પૂછીને કામ કરવા લાગ્યા. હે નાગદેવતા, તમે જેવા નાની વહુને ફળ્યા તેવા તમારું નાગપાંચમનું વ્રત કરનારને, આ કથા વાર્તા વાંચનાર સાંભળનારને દરેકને ફળજો, દરેકનું રક્ષણ કરજો. બોલો નાગ દેવતાની જય. હવે સાંભળીએ ચોથી વાર્તા, શીતળા સાતમની વાર્તા, જે વ્રત માં શીતળામાને સમર્પિત છે. શીતળા સાતમના દિવસે માં શીતળામાનું વ્રત ઉપવાસ કરનાર સ્ત્રીને વૈધવ્ય આવતું નથી. આ દિવસે શીતળા માતાની પૂજા વિધિ વિધાનથી જે કરે છે તેના પર આદ્યશક્તિ માં શીતળા અતિ પ્રસન્ન થાય છે. તેને આજીવન શીતળતાની સુખદ અનુભૂતિ કરાવે છે. શીતળા માતા એ સાવરણી અને સુપડું જેવા શુદ્ધ સેવાના સાધનો તેની પાસે રાખ્યા છે. એવી માન્યતા છે કે સાવરણી અને સુપડાની આ દિવસે પૂજા કરવાથી તેના બાળકોને ક્યારેય કોઈ રોગ નથી થતા. માં શીતળા તેને સાજા નરવા રાખે છે, તેની રક્ષા કરે છે. શીતળા સાતમના દિવસે ચૂલો કે સગડી પ્રગટાવતા નથી. રાંધણ છઠના દિવસે રાંધેલું ટાઢું જ જમાય છે. દરેક દેવી દેવતાની તાજી બનાવેલી રસોઈનું નૈવેદ્ય ધરાવાય છે. પરંતુ શીતળા માતા એક એવા દેવી છે કે જેની પૂજા અર્ચના કરી તેમને આગલા દિવસે બનાવેલી ટાઢી રસોઈનું નૈવેદ્ય ધરાવાય છે. આ દિવસે સ્ત્રીઓ વહેલી સવારે ઉઠી સ્નાન કરી સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરી માં શીતળામાના મંદિરે જાય છે. તેને નાગલા ચડાવી કુલેર ધરી માને પ્રાર્થના કરે છે કે હે શીતળામાં, મારા બાળકોને સાજા નરવા રાખજો, મારા પરિવારનું સર્વ પ્રકારે રક્ષણ કરજો. આમ પૂજા કરી માં શીતળામાની કથા વાર્તા સાંભળે છે. માં શીતળામાનું સ્મરણ કરી શીતળામાની કથા સાંભળીએ. બોલો માં શીતળામાની જય. એક નાનકડું ગામ હતું. એમાં દેરાણી જેઠાણી અને સાસુ રહે. બંને વહુઓને એક એક દીકરો હતો. સાસુ તો ભલી હતી, પણ મોટી વહુ ભારે ઈર્ષાળુ હતી. નાની વહુ સીધી સાદી અને ભોળી હતી. એવામાં શ્રાવણ માસ આવ્યો. નાની વહુ તો શીતળા સાતમના દિવસે ટાઢું જમવા માટે રસોઈ બનાવવા બેઠી. તેનો છોકરો ઘોડિયામાં સૂતો હતો. રાંધતા મધરાત થઈ તોય હજુ રાંધવાનું બાકી હતું. એવામાં છોકરો રડ્યો એટલે નાની વહુ રાંધવાનું પડતું મૂકી ચૂલો સળગતો રહેવા દઈ છોકરા પાસે ગઈ. તેને ઘોડિયામાંથી કાઢી ખોળામાં બેસાડી ધવરાવવા લાગી. એ ધરાઈ રહ્યો ત્યારે તેને પાછો ઘોડિયા સુવરાવી દીધો અને થોડીવાર એ થાક ખાવા બેઠી. એ તો ઝોંકા ખાવા લાગી. તેને ઊંઘ આવી ગઈ.
એવામાં ઘરમાં શીતળામાની પધરામણી થઈ। તે ઘરમાં ચૂલો સળગતો જોઈ માં શીતળામાં તો ક્રોધે ભરાયા, એમાં આળોટ્યા। પછી એણે શ્રાપ આપ્યો કે જેવું મારું શરીર બળ્યું તેવું તારું પેટ બળજો। શીતળામાં તો શ્રાપ આપી ચાલ્યા ગયા। સવારે નાની વહુએ ઘોડિયામાં છોકરાને જોયો, એ તો બળીને ભડથું થઈ ગયો। હવે એને પોતાની ભૂલ સમજાઈ કે પોતે ચૂલો સળગતો રાખી સૂઈ ગઈ હતી, તેથી શીતળામાં કોપ્યા છે। એ તો રડવા લાગી। દેરાણીનું રડવું સાંભળી જેઠાણી અને સાસુ આવ્યા। ભડથું થયેલો છોકરો જોઈ સાસુ સમજી ગયા કે રાતના ચૂલો ઠાર્યા વગર વહુ સૂઈ ગઈ હશે, તેથી તેના પર માં શીતળામાં કોપ્યા છે। તેણે નાની વહુને કહ્યું કે તું રાતે ચૂલો સળગતો મૂકી સૂઈ ગઈ, તેથી શીતળામાં તારા પર કોપ્યા છે। હવે તો તું બળેલા છોકરાને લઈ તેની પાસે જા, ભૂલ કબૂલ કર તો જરૂર માં શીતળામાં તારી ઉપર દયા કરશે। સાસુનું કહેવું માથે ચડાવી દેરાણી તો બળેલા દીકરાને એક ટોપલામાં રાખી શીતળામાને મનાવવા ચાલી। ચાલતા ચાલતા માર્ગમાં 2 તળાવ આવ્યા, એટલે દેરાણી માથેથી ટોપલો ઉતારી તળાવમાં પાણી પીવા જાય છે। ત્યાં તળાવમાંથી અવાજ આવ્યો કે બાઈ, પાણી ન પીશ, મરી જઈશ। પણ તું રડે છે કેમ? અહીંનું પાણી જે પીએ છે તે મરી જાય છે। દેરાણીએ કહ્યું કે હું શીતળામાને મનાવવા જાઉં છું, શીતળામાના દર્શન કરવા જાઉં છું। શીતળામાં મારા પર કોપ્યા છે, મારા છોકરાને બાળી નાખ્યો, તેથી છોકરાને ઉગારવા માટે શીતળામાની વિનવણી કરવા જઈ રહી છું। અને તળાવમાંથી અવાજ આવ્યો કે તું મા પાસે જાય છે તો અમારા માટે પણ પૂછતી આવજે કે માર્ગમાં આવેલા 2 તળાવનું પાણી જે પીએ છે તે મરી કેમ જાય છે। દેરાણી માથે ટોપલો મૂકી આગળ ચાલી તો માર્ગ વચ્ચે 2 જોરાવર આખલા ઊભા હતા। બંનેના ગળામાં ઘંટીના પડ હતા અને બંને એકબીજાને ગોથા મારી લડી રહ્યા હતા। પણ નાની વહુને પાસે આવેલી જોઈ લડતા બંધ પડ્યા અને તેની પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે બાઈ, તું રડતી રડતી ક્યાં જાય છે? દેરાણીએ શીતળામાના કોપની વાત કરી કે હું તો માને વિનવવા જઈ રહી છું, માના કોપને નિવારવા જઈ રહી છું, માના દર્શને જઈ રહી છું। આ સાંભળી આખલા બોલ્યા કે બાઈ, અમે પ્રભવના કોઈ પાપને લીધે આખો દિવસ લડ્યા કરીએ છીએ। અમારા ગળામાં ઘંટીના પડ રહેલા છે, તેના ભારથી અમે પીડાઈએ છીએ। તો તું શીતળામાને અમારા દુઃખનું નિવારણ પણ પૂછતી આવજે। થોડે દૂર જતાં એક ઝાડ નીચે એક મેલી ઘેલી ડોશી છૂટા વાળ કરીને બેઠી હતી। તે વારે વારે માથું ખંજવાળતી હતી। આ ડોશી તે જ શીતળામાં હતા। દેરાણીના મનમાં થયું કે ડોશીને માથામાં જુઓ કરડતી લાગે છે, તો તેનું માથું જોઈ આપું, જેથી તેને શાંતિ થશે। તે ડોશી પાસે ગઈ તો ડોશી બોલી કે બેટી, ટોપલો નીચે ઉતારી જરા મારું માથું જોઈ આપ, બહુ ખંજવાળ આવે છે। દેરાણી તો દયાળુ સ્વભાવની હતી। એણે ટોપલો નીચે મૂકી ડોશીનું માથું જોવા બેસી ગઈ। એ દરમિયાન ડોશીએ ટોપલામાં રહેલા છોકરાને પોતાના ખોળામાં લઈ લીધો। દેરાણીએ ઘણીવાર સુધી માથું જોયું અને ઘણી જૂ અને લીખો કાઢી, એટલે ડોશીએ હાશ કરી અને કહ્યું કે તારું કલ્યાણ થજો, તારી ભલાઈનો બદલો મળજો। અને ડોશી તો એકાએક અદૃશ્ય થઈ ગઈ અને ત્યાં પ્રકાશના પુંજ રેલાયા। પ્રકાશમાં દેરાણીની આંખો અંજાઈ ગઈ। જોયું તો સામે સાક્ષાત શીતળામાં તેનો હસતો રમતો છોકરો હાથમાં લઈ ઊભા છે। દેરાણીએ માને નમન કરી પોતાની ભૂલ બદલ ક્ષમા માગી, એટલે શીતળામાએ તેના માથે હાથ મૂકી આશીર્વાદ આપી તેનો છોકરો હસતો રમતો તેના હાથમાં મૂકી દીધો। પછી તળાવના દુઃખની વાત કરી તો શીતળામાએ કહ્યું કે બેટી, એ બંને તળાવ પ્રભવમાં સ્ત્રી રૂપમાં હતા। તે બંને શોક્યો હતી। તેને ત્યાં કોઈ ચીજ વસ્તુ લેવા આવે તો આપે નહીં। તેમના ઘરમાં વલોણું હતું અને જો કોઈ દોણી લઈને છાશ લેવા આવી ચડે તો પાણી નાખીને છાશ આપે। એ પ્રભવની કરણીના ફળ તેઓ આ ભવમાં તળાવના રૂપે ભોગવી રહ્યા છે। તેના પાપનું નિવારણ એ છે કે તું જઈ એના તળાવમાંથી થોડું પાણી લઈ મારું નામ લઈ ચારે દિશાએ છાંટજે અને થોડું પાણી તું પીજે, એટલે એમના પાપનો ક્ષય થશે અને આવતા જતા વટે માર્ગુ પશુ પક્ષી સૌ કોઈ તેનું પાણી પીશે। પછી તેણે 2 આખલાના દુઃખની વાત કરી તો શીતળામાએ કહ્યું કે બેટી, એ આખલા પણ પરભવમાં સ્ત્રી રૂપે દેરાણી જેઠાણી હતા।
એક ઘરમાં રહેતા હતા, પણ તેમનું દિલ ટૂંકું હતું, કોઈને કામ આવતા નહીં. આડોશ પાડોશમાંથી કોઈ દળવા ખાંડવા આવે તો ધૂતકારીને કાઢી મૂકે. કરણીના ફળરૂપે બંને આ ભવમાં આખલાના રૂપે લડ્યા કરે છે. હવે તું જઈ એમના ગળામાં રહેલા ઘંટીના પડ કાઢી નાખજે, તેથી તેઓ સદા સંપીને રહેશે. આટલું કહી તેને આશીર્વાદ આપી મા શીતળામાં તો અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. દેરાણી છોકરાને રમાડતી રમાડતી પેલા આખલાઓ પાસે આવી. ત્યાં છોકરાને સુવાડી આખલા પાસે ગઈ. તેમને તેના પ્રભવના પાપ જણાવી ગળામાં રહેલા ઘંટીના પડ કાઢી નાખ્યા. એટલે બંને આખલા શાંત બની ગયા અને તે મિત્ર જેવા બની ગયા. તેમણે ડોક નમાવી દેરાણીનો આભાર માન્યો. હવે દેરાણી છોકરાને લઈ બે તળાવ પાસે આવી. ત્યાં જઈ બંને તળાવમાંથી થોડું જળ લઈ ચારે દિશાએ શીતળામાનું નામ લઈ છાંટ્યું અને થોડું પોતે પીધું. તે સાથે જ પંખીઓ ત્યાં પાણી પીવા આવવા લાગ્યા. નાની વહુએ ઘરે જઈ સાસુને પગે લાગી તેમના ખોળામાં હસતો રમતો છોકરો મૂક્યો અને સાસુ તો રાજીના રેડ થઈ ગયા. પરંતુ જેઠાણીના મનમાં બળવા લાગી. દેરાણીનો મરેલો છોકરો સજીવન થયો તે તેને ન ગમ્યો. પછી નાની વહુએ બનેલી બધી હકીકત સાસુને સંભળાવી. એ સાંભળી જેઠાણીને પણ દેરાણીની જેમ શીતળા માતાના આશીર્વાદ લેવાની ઈચ્છા થઈ આવી. બીજા વર્ષે શ્રાવણ માસમાં રાંધણ છઠની રાતે જેઠાણી રાતમાં રાંધવા બેઠી. તેને પણ દેરાણીની જેમ શીતળામાને પ્રસન્ન કરવા હતા. રાત્રે ચૂલો સળગતો મૂકી છોકરાને રમાડતી રમાડતી તે સૂઈ ગઈ. એવામાં ફરવા નીકળેલા શીતળામાં એના ઘરમાં પહોંચ્યા. ચૂલો બળતો જોઈ મા શીતળા તો ગુસ્સે થયા. ચૂલામાં આળોટ્યા પછી જેઠાણીને શ્રાપ આપ્યો કે જેણે મને બાળી એનું અંતર બળજો. સવારે જેઠાણીએ ઘોડિયામાં ભડથું થયેલો છોકરો જોયો. તે રડતા રડતા સાસુ પાસે ગઈ અને બધી વાત કહી. સાસુએ કહ્યું કે રાત્રે તું ચૂલો સળગતો મૂકી અને સૂઈ ગઈ, તેથી શીતળામાં તારા પર કોપ્યા છે. હવે તું બળેલા છોકરાને ટોપલામાં રાખી શીતળા માતાની વિનવણી કરવા જા. જેઠાણી ટોપલામાં બળેલા છોકરાને રાખી શીતળામાને મનાવવા ચાલી નીકળી. રસ્તામાં પેલા બે તળાવ આગળ થોભી અને તેમાંથી પાણી પીવા જાય છે. ત્યાં તળાવે કહ્યું કે બાઈ, પાણી ન પીશ તું મરી જઈશ. પણ તું જાય છે ક્યાં? શીતળામાં મારા પર કોપ્યા છે, તેથી શ્રાપનું નિવારણ કરવા જાઉં છું. પણ તમારી શી પંચાત, હું જ્યાં જાઉં ત્યાં. બાઈ તો આવો જવાબ આપે છે. તો પણ તળાવે કહ્યું કે તું ભેગા ભેગી અમારા દુઃખનું નિવારણ પણ શીતળા માતાને પૂછતી આવજે. જેઠાણી તો છણકો કરી બોલી, આવી પારકી પંચાત કરવાની મને નવરાઈ નથી. તમને ગરજ હોય તો તમે જ જાઓ. આગળ જતા પેલા બે આખલા લડતા હતા. જેવી જેઠાણી તેની પાસે ગઈ તેવા જ બે શાંત બની તેની પાસે આવી કહેવા લાગ્યા કે બાઈ, તું રડતી રડતી ક્યાં જાય છે? બાઈ કહે છે કે હું તો શીતળામાને મનાવવા જાઉં છું, પણ હું જ્યાં જાઉં ત્યાં તમારે શું પંચાત? જેઠાણી તો ક્રોધથી બોલી. આખલા બોલ્યા કે બાઈ, તું શીતળામા પાસે જઈ રહી છે તો અમારું કામ પણ કરતી આવજે. જેઠાણીએ તો મોઢું બગાડી કહ્યું કે મને મારા દુઃખની પડી છે, તેને ગાવ કે તમારા દુઃખને રોવા બેસું. જેઠાણી તો બબડાટ કરતી માથે ટોપલો મૂકી આગળ ગઈ તો એક ડોશી ઝાડ નીચે માથું ખંજવાળતી બેઠી હતી. ત્યાં જઈ જેઠાણી ટોપલો નીચે ઉતારી થાક ખાવા બેઠી. તેને જોઈ ડોશીએ કહ્યું કે બાઈ, મારું માથું જોઈ આપને. આ સાંભળી જેઠાણી તો છણકો કરીને બોલી કે હું કાંઈ નવરી નથી કે તમારું માથું જોવા બેસું. હું તો શીતળા માતાની શોધમાં નીકળી છું. જેઠાણીનું ભાગ્ય વાંકું કે શીતળામાં સાક્ષાત ડોશીના રૂપમાં તેને મળ્યા, પણ ક્રોધના લીધે તે ઓળખી શકી નહીં અને માના આશીર્વાદનો લાભ ગુમાવ્યો. શીતળા માતાને શોધવા આખો વગડો ખૂંદી વળી. અંતે થાકી તે મરેલા છોકરાને લઈ ઘરે આવી. જેઠાણીએ તો અદેખાઈમાં પોતાનો છોકરો ગુમાવ્યો અને દેરાણીને ભક્તિભાવથી સુખ સાંપડ્યું અને જેઠાણી તેના લક્ષણે દુઃખી થઈ ગઈ. હે શીતળામાં, તમે જેવા દેરાણીને ફળ્યા તેવી તમારી ભક્તિ કરનારને, આ કથા સાંભળનારને, વાંચનારને દરેકને ફળજો. દરેકના સંતાનોની રક્ષા કરજો. બોલો માં શીતળામાની જય. મારી પ્રિય બહેનો, આજની આ ચારેય વાર્તા જેને પાપ નાશક વાર્તા કહેવાય છે, જે સાંભળવાથી માસિક ધર્મને લગતા તમામ દોષ નાશ પામે છે. જાણે અજાણે થયેલા પાપનો નાશ થાય છે અને પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. વર્ષમાં એકવાર આવતા આ તહેવારોમાં
પૂજાથી અને કથા વાર્તા સાંભળવાથી આપણા પરિવાર બાળકો સુખી થાય છે। તો મિત્રો, તમારી સહેલીમાં આ વિડીયોને શેર કરજો। જય માતાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ।